اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. میاں بیوی اگر شریعت پر عمل کرنے راضی ہو جائیں تو کوئی طاقت ہے جو روک سکے؟ مولانا محمود مدنی کا سوال جمعیت کے زیر اہتمام رتناگری میں عظیم الشان اجلاس عام. جیٹ ایئر ویز نے بنگلور سے شارجہ کی سروس بند کر دی، ممبئی ایئرپورٹ کا لینا پڑے گا سہارا. نوٹ بندی معاملہ، ہند نژاد غیر ملکی پرانے نوٹ بھٹانے کے لیے در در بھٹکنے پر مجبور. دو ہزار سولہ کا مسلمان کچھ پایا تو نہیں مگر صرف کھویا ہی کھویا. ناظرین، زندگی کا 1 سال بیت گیا، لگتا ہے ابھی میں نے سال 2015 کی رودات سنائی تھی. اب سنیے سال 2016 کی انکہی رودات. اسی پس منظر میں اس ہفتے دیکھنا نہ بھولیں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ. ناظرین، اب خبریں تفصیل سے. رتناگری، اگر ہم مسلمان شریعت پر سختی سے کاربند ہو جائیں تو کسی کو بھی شریعت میں مداخلت کی ہمت نہیں ہوگی. ہم نے شریعت کی پاسداری ترک کر کے اسلام دشمن طاقتوں کو یہ موقع فراہم کر دیا ہے کہ وہ شریعت میں مداخلت کریں اور اسلامی آئلی قوانین کے بالمقابل یکساں سول کوڈ کی بات کریں. جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی نے یہ باتیں کل یہاں جمعیت علماء رتناگری کے زیر اہتمام قومی یکجہتی و تحفظ شریعت کے عنوان سے منعقدہ اجلاس عام سے کہیں. یہاں کے چمپک میدان میں منعقدہ اس اجلاس عام سے خطاب کرتے ہوئے مولانا محمود مدنی نے مزید کہا کہ شریعت کی پابندی میں ہی شریعت کے مخالفین کا جواب مضمر ہے. حقیقت یہ ہے کہ آج شریعت میں مداخلت کی کوشش اس لیے ہو رہی ہے کہ مسلمان اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام میں جن عوامل سے منع کیا گیا ہے مسلمان عمومی طور پر اسی کے شکار نظر آتے ہیں. اگر ہم اسلام پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو جائیں تو یہ نہ صرف ہماری فلاح و بہبود کا ضامن ہوگا بلکہ اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں کرنے والوں کا بھی جواب ہوگا، اور ان میں سے کسی کو بھی ہمارے خلاف قانون بنانے کی ہمت نہیں ہوگی. مولانا مدنی نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایک مسلمان عورت کو اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دیا تو ہندوستان کا قانون کہتا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی، لیکن اگر میاں بیوی دونوں دیندار ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے درمیان طلاق ہو چکی ہے تو پھر دنیا کا کوئی قانون ان دونوں کو ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کر سکے گا. آج ضرورت ہے دینداری کی. آج ہماری بددینی کی وجہ سے لوگوں کو اعتراض کا موقع مل رہا ہے کیونکہ ہم نے طلاق کے معاملے میں سنت کو چھوڑ کر بدعت کو اختیار کر لیا ہے. مولانا محمود مدنی نے کہا کہ اسلام اس ملک میں مسلم بادشاہوں کے ذریعے نہیں آیا اور بادشاہوں کی ذات سے کسی زمانے میں اسلام کو کبھی فائدہ نہیں ہوا. یہی وہ ساحل ہے جہاں سے اسلام کا نور پھوٹا ہے. یہیں پر تاجروں کی کشتیاں اتری تھیں جو رائے حق کی طرف بلانے والے تھے. آج اللہ نے توحید کے نور سے ہمارے دلوں کو منور کیا ہے تو یہ اللہ والوں کے ذریعے سے ہوا ہے جو بے سر و سامانی کے عالم میں سمندری راستے سے آئے اور اپنے اعمال و کردار اور اخلاق و تجارت کے ذریعے دین اسلام کی اشاعت کا فریضہ انجام دیا. انہی کے ذریعے اسلام کا نور نہ صرف ہندوستان بلکہ پورے بر صغیر میں پھیلا. ان کے اعمال ایسے تھے کہ لوگ ان کو دیکھتے تھے تو ان کے دلوں میں اسلام سے محبت پیدا ہو جاتی تھی. وہ اگر کسی سے معاملہ کر لیتے تھے تو لوگ ان کی ایمانداری کے دیوانے ہو جاتے تھے اور جس راستے سے گزر جاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے لاکھوں لوگوں کے دلوں کو اسلام کی شمع روشن کر دیتا تھا. مولانا مدنی نے تعلیم و تربیت کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ہم یہ عہد کریں کہ ہم آدھی روٹی کھائیں گے لیکن اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم و تربیت دیں گے. تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا ضروری ہے ورنہ تعلیم کا مقصد فوت ہو جاتا ہے اور تربیت بغیر اسلامی تعلیم کے ممکن نہیں. جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر حافظ محمد ندیم صدیقی نے اپنی صدارتی خطاب میں تحفظ شریعت کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ شریعت میں مداخلت کا معاملہ کوئی نیا نہیں ہے جو مودی نے لایا ہو، بلکہ ایسے ہزاروں مودی پیدا ہو جائیں اور شریعت میں دخل اندازی کی ناپاک کوشش کریں تو قیامت تک شریعت میں ذرا برابر مداخلت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ دنیاوی قانون و دستور سے بالاتر خدائے وحدہ لا شریک کا بنایا ہوا قانون ہے جس میں ترمیم کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں ہے. یاد رہے کہ اجلاس کے دوران حضرت مولانا محمود مدنی کو امت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینے اور مولانا حافظ ندیم صدیقی صاحب
की अनथक जद्दोजहद का इतराफ़ करते हुए उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। इसी तरह मुडेश्वर भटकल से ताल्लुक़ रखने वाले आलिम दीन, जामिया अरबिया उद्यम नगर रत्नागिरी के मोहतमिम व इमाम खतीब जामिया मस्जिद मौलाना मोहम्मद इकबाल गेमा नदवी साहब को मदरसे मज़कूरा में 25 साल से भी ज़ायद अरसा दर्स व तदरीस की खिदमत की बिना पर इस आज़िमुश्शान इजलास आम की स्टेज से लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा गया। याद रहे कि जमीयत उलमा रत्नागिरी के सदर मौलाना मोहम्मद इकबाल नदवी के साथ इसके जनरल सेक्रेटरी नौजवान आलिम दीन मौलाना मुफ्ती तौफीक मंसूर मज़ाहिरी, उनके रफ़क़ा के अंतक जद्दोजहद और गुज़श्ता कई महीनों से तैयारी के बाद सजी इस आज़िमुश्शान इजलास का आगाज़ क़ारी अब्दुल बासित दरवे के तिलावत कलाम पाक से हुआ था। इब्तिदाअन जलसे की निज़ामत की जिम्मेदारी जनाब सिराज खान साहब खूबसूरत अंदाज में अंजाम देते रहे, जबकि मुफ्ती तौफीक मंसूर मज़ाहिरी साहब ने इस कारवां को आखिर तक ले गए। हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब की दवाया कलिमात पर यह जलसा अपने इख्तिताम को पहुँचा। मैंगलोर 5 माह कबल मैंगलोर से दमाम के लिए रास्त हवाई जहाज़ शुरू करने वाली जेट एयरवेज ने इतवार से अचानक इस सर्विस को बंद करने का फैसला किया है। मैंगलोर इंटरनेशनल हवाई अड्डे के डायरेक्टर जेटी राधा कृष्णा ने कहा कि जेट एयरवेज ने यह सर्विस कुछ परेशानी की वजह से बंद कर दी है। बताया जा रहा है कि मुसाफिरों की कमी के बाद जेट एयरवेज ये फैसला लेने पर मजबूर हो गया। अब ये फ्लाइट 16 जनवरी से मैंगलोर से दिल्ली तक के लिए रास्त सर्विस शुरू किए जाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाएगी। शारजा के लिए रास्त उड़ान भरने वाली सर्विस बंद होने की वजह से अब मैंगलोर से शारजा के लिए सफ़र करने वाले मुसाफिरों को मुंबई से होते हुए शारजा पहुंचना पड़ेगा। राजेश नामी शख्स का कहना है कि मैंने जब 7 जनवरी को मैंगलोर से शारजा के लिए टिकट बुक करने की कोशिश की तो जेट एयरवेज की वेबसाइट तफसीलात फराहम नहीं कर रही थी। मैंने कस्टमर केयर कॉल करने के बाद उन्होंने कहा कि मैंगलोर से शारजा के लिए सर्विस बंद कर दी गई है। जब उनसे पूछा गया कि सर्विस क्यों बंद कर दी गई तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आवाम का मानना है कि सर्विस बंद करने से काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं दीगर लोगों का ख्याल है कि मुसाफिरों की कमी की वजह से जेट एयरवेज को ये सर्विस मजबूरन बंद करनी पड़ी। नई दिल्ली हुकूमत एक तरफ जहां गैर मुकीम हिंदुस्तानियों के ज़रिए हिंद नज़ाद गैर मुल्कियों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ 500 और 1000 रुपये के मनसूख नोट तब्दील करने के लिए हिंद नज़ादों को दर दर भटकना पड़ रहा है। नोटों की मनसूखी के पेश नज़र हुकूमत ने गैर मुकीम हिंदुस्तानियों को पुराने नोट तब्दील करने के लिए 30 जून 2017 तक वक्त देते हुए कहा था कि ऐसे हिंदुस्तानी मुल्क में आने पर हवाई अड्डे पर कस्टम हक्काम के पास दस्तयाब खुसूसी फार्म में काबिल तब्दील पुराने नोटों का जिक्र करेंगे और इसी फार्म को हिंदुस्तानी रिजर्व बैंक में जमा करके 25,000 रुपये तक के पुराने नोट बदले जा सकेंगे। ताहम इस सिलसिले में जारी नोटिफिकेशन अच्छी तरह वाज़ेह नहीं। बेंगलुरु में गैर इकामती हिंदुस्तानी कॉन्फ्रेंस में भी यह मसला उठा, जिस पर मरकज़ी वज़ीर जनरल वी.के. सिंह ने कहा कि वो इस मामले को वज़ारत ख़जाना के सामने रखेंगे। हिंद नज़ाद बरतानवी शहरी डॉक्टर सुनील उपाध्याय और सविता उपाध्याय जब 25-25 हज़ार रुपये के पुराने नोट तब्दील करने के लिए दिल्ली में रिजर्व बैंक में पहुंचे तो उनसे कहा गया कि उनके नोट नहीं बदले जाएंगे, सिर्फ गैर मुकीम हिंदुस्तानियों के ही पुराने नोट बदले जाएंगे। इस सिलसिले में रिजर्व बैंक से रब्ता करने पर हुकाम ने इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से जारी नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ तारिकीन वतन यानी NRI के ही पुराने नोट तब्दील करने के लिए कहा गया है। किसी दूसरे मुल्क की शोहरियत वाले हिंद नज़ादों के नोट नहीं बदले जाएंगे। नाजरीन, ये थी फ़िक्र खबर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन खबरें। मज़ीद आलमी खलीजी मुल्की और मकामी खबरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएं। फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप अपने नए घर के लिए डाइनिंग टेबल खोज रहे हैं? सोफ़ा सेट, टी टेबल, कैबिनेट अलमारियों से अपना नया घर सजाना चाहते हैं तो जल्दी करें। मदीना कॉलोनी में वाक़ अली एजुकेशनल बुक हाउस में आपको रियायती दामों के साथ बेहतरीन और उम्दा क्वालिटी के सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल, कैबिनेट अलमारियाँ, टी टेबल और नित नए डिज़ाइन के आपके पसंद के फर्नीचर दस्तियाब हैं। जल्दी कीजिए, महदूद स्टॉक है। राबिते के लिए इस नंबर का इस्तेमाल करें 8150939399।